السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عملیات اور وظائف کیا ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے یوٹیوب پر بہت دیکھا یہ چینل بنے ہوئے ہیں، کچھ کفریات کلمات کے بھی عملیات ہیں، یعنی کہ اسلام سے ہٹ کے جسے جو اگر مومن بندہ یا مسلمان بندہ کر لے تو وہ کفر میں پڑ جائے، اور بہت سے ایسے بھی عملیات ہیں جو ایسے چینل ہیں دیکھا ہے میں نے کہ پری 1 گھنٹے میں حاضر کرو، پری 2 گھنٹے میں حاضر کرو، 3 گھنٹے میں، 1 رات میں۔ فی الحال میں نے تو ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے کہ پری 1 گھنٹے میں حاضر ہو جائے۔ پری جیسی مخلوق کوئی چھوٹی موٹی مخلوق تو نہیں ہے پری، اور پھر ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں، تو اس لیے مجھے ضرورت پڑی ہے کہ انسان بھولا بھالا انسان یہ دیکھ کر جس میں پریشان ہوتا ہے وہ دیکھ کر اسے کرنے بیٹھ جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے اسے۔ پری کو بلانا یا پری کو حاضر کرنا، اور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات ہے، حمدات ہے، اس کو بلانا حاضر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ جو یوٹیوبر، میں کسی یوٹیوبر کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے کوئی بھی عملیات وظائف کریں تو بغیر کسی جانکاری کے نہ کریں، بغیر کسی استاد کے نہ کریں، کیونکہ پری یا کوئی بھی ارواح ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ارواح نہیں ہے۔ مین بات یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کہاں تک پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو تو قابو کر نہیں سکتے، اور پھر دوسری مخلوق قابو کیسے کر سکتے ہیں یہ بتائیے آپ۔ اور کوئی بھی مخلوق ہے، اگر آپ کسی انسان کوئی اپنے قبضے میں کرنا چاہو تو تم سے انسان قبضے میں نہیں ہوگا، کوئی نہیں چاہتا میں کسی کی غلامی کروں، ٹھیک ہے۔ اور پھر تو وہ اللہ نے اس مخلوق کو طاقت بھی دی ہے، کیا سمجھے، اور وہ مخلوق کیسا ہے کہ میں وہ تمہارے تابع ہو جائے یا تو تمہارے غلام بن جائے۔ یہ فیلڈ ہی الگ ہے میرے بھائی، یہ فیلڈ ہی الگ ہے۔ اگر آپ کو حقیقت میں اس میں عملیات یا وظائف میں جانا ہے اس فیلڈ میں، تو آپ پہلے اپنا صحیح رہبر ڈھونڈیں، اس سے رہنمائی لیں، اسے اپنی تربیت لیں، پھر بعد میں اس فیلڈ میں جائیں۔ لیکن کبھی بھی کسی یوٹیوب کو یا کسی کتاب میں پڑھ کے ایک دم عملیات میں کر لینا یا تو اس میں سمجھو اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کے برابر ہے۔ بہت سے ایسے میں نے قصے سنے کہ انسان کی موت تک ہو گئی ہے، یعنی کہ پاگل بھی ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر حقیقت میں عملیات کے چھیتر میں جانا چاہتے ہیں تو اپنا ایک رہبر ڈھونڈیں، اپنا ایک استاد، اپنا ایک پیر کامل ڈھونڈیں، جو کہ وہ آپ کو صحیح راہ دکھائے، صحیح بات بتائے، کیونکہ یہ عملیات کے راستے بہت ٹیڑھے ہیں، اے سمجھے۔ اب عملیات کوئی آسان کام نہیں ہے جو کہ کہیں پڑھا یا کہیں یوٹیوب پہ دیکھا اور کرنے بیٹھ گئے۔ یوٹیوب پہ آج بہت اتنا یوٹیوب چینل بن گیا ہے اس معاملے میں، عملیات میں کفریہ بھی ہے، سفلی بھی ہے، کالا جادو بھی ہے، اور سب بہت زیادہ حمدات کو حاضر کر لو، کہ حاجرات کر لو، کہ پری حاضر 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں۔ یار کیا مذاق بالکل بنا رکھا ہے اس چیز کو، تو جیسے ایسے رکھا ہے جیسے پری تو کوئی چیز ہے، اور پڑھا وہ آ گئی یہاں پوچھے گی آپ سے بتاؤ کیا چاہیے، وہ تمہیں دے دے گی۔ جب تک آپ کے نصیب میں قسمت میں کچھ نہیں ہے، وقت سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں، تم چاہے لاکھوں عمل کر لو، ایک ہی بات ہماری سمجھیں، جب تک آپ قسمت میں نہیں ہے کوئی چیز، پیسہ کا جب تک آپ قسمت میں نہیں ہے، تم چاہے عمل لاکھ دن رات کرو، کامیاب نہیں ہوگا اس میں۔ اللہ ہی کی اگر مرضی ہے تو سب تو کچھ تمہیں ملے گا، اللہ کی مرضی نہیں ہے تو کوئی پری، کوئی جنت، کوئی بھی حاضر نہیں ہوگا، بجائے ان کے حاضر ہوں گے اور تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، اپنی جان گوا بیٹھو گے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اور کوئی بھی یوٹیوبر حضرات اس بات کو برا نہ مانیں کہ میں آپ کی آپ کی کوئی ایسا نہیں ہے، میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو برا بھلا نہیں کر سکتا، کسی کو نہیں کروں، لیکن جو دیکھنے والے ہیں، جو یوٹیوب دیکھتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک دم یہ کہ آپ کا عمل بیکار ہے، یہ نہیں، کبھی بھی جو ہے کوئی بھی عمل بیکار نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اندر خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کریں تو پہلے اس کی پوری جانکاری لیں، اپنے استاد یا اپنے پیر سے اس کے بارے میں معلومات لیں، اس کے بارے میں پوچھیں کیا شرائط ہوتی ہیں اس کے، کیا پابندیاں ہوتی ہیں اس کی، پھر ان کی نگرانی میں کریں۔ تو جب ان کی نگرانی میں کریں گے تو جو عملیات کے اثرات ہوتے ہیں اچھے یا برے وہ آپ پہ ظاہر ہوں گے، تو وہ اس کی پھر آپ کے جو پیر یا آپ کے استاد ہوں گے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایسے اگر تم بغیر کسی استاد یا بغیر کسی پیر کے کرنے بیٹھ جاؤ گے تو اگر عمل کے بیچ میں کوئی اگر تمہیں دقت پریشانی آئی تو آپ کس سے پوچھو گے یہ بتاؤ،
अब ऐसा तो है नहीं कि जिस यूट्यूबर ने आप पे वो डाला है वीडियो आप उससे पूछोगे, वो तो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे क्योंकि इतने बिजी होते हैं वो लोग। मुझे क्योंकि मैंने भी ट्राई कई बार किया है, कमेंट तक का तो जवाब नहीं देते हैं, तो फ़ोन कहाँ से उठाएंगे वो। तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो है कोई भी अमलिया अमल है, ख़ासकर किसी अरवाह का, तो बिल्कुल भी बगैर किसी रहबर का तो बिल्कुल भी ना करें, बगैर किसी रहनुमा का तो बिल्कुल भी ना करें, वरना आप नहीं आपकी नस्लों तक के लिए समझो ये ख़तरनाक होता है। अगर आपको करना ही है कुछ बजाय, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप मेन बात है पहले 5 वक़्त नमाज़ अदा करें, 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अदा करें। अगर आपको बाई चांस बाद जमात नमाज़ नहीं मिल रही है, आप जहाँ भी हैं, अपनी घर पर हैं या शॉप पर हैं, कहीं भी हैं, तो आप वहीं अदा करें। यानी छोड़ने से बेहतर है नमाज़ छोड़ना। अगर आप जमात में नहीं सोचें कि मैं जमात में जाऊँगा या छूट जाएगी, तो इससे जहाँ है वहीं पढ़ लें। तो जहाँ तक कोशिश हो सके तो बाद जमात नमाज़ अदा करें। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात ही अदा कर लेंगे तो आपको अल्लाह ने चाहा कभी भी अमल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमलियात ये नफली इबादत है। और आप अगर फ़र्ज़ को छोड़ के नफल करोगे तो वो तो पता ही है, तो वैसे भी कामयाब नहीं होगा। तो अव्वल शर्त नमाज़ है, नमाज़ अव्वल फ़र्ज़ है। नमाज़ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी किसी तरह की। नमाज़ पहले अदा करें। अगर आप फिर अपने दूसरी बात नमाज़ अदा करें बाद जमात, दूसरी बात अपने कल्ब को अपना बातिन साफ़ करें, अपना ज़ाहिर साफ़ करें, अपनी निगाह, अपना दिमाग, हम अपने अंदर तो झाँक दें कि हम जिसे इस नूरी मखलूक को हम हाजिर कर रहे हैं या कुछ जो भी फल कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, तो वो हम उसके लायक हैं। अल्लाह ने उसको बहुत ताकत दी है उस मखलूक को जो भी है, लेकिन हमें भी अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लेकिन किस लिए, पहले हम अपने आप को देखें कि हम इस लायक अभी हम इस लायक हैं। बात यह कि हमारी आजकल तो हमारी निगाह भी महफूज नहीं है, हमारा दिल पाक नहीं है, दिमाग में हमारा गंदे गंदे फतूर चलते रहते हैं, और हम चल रहे हैं कि हम परी को हाजिर कर लें। अल्लाह ताला इंसान का शक्ल सूरत नहीं देखता है, वो इंसान का दिल देता है कि दिल में क्या है। अगर ये अमल कर रहा है तो किस नीयत से कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है। फिर मेन बात ये है कि इंसान दिल आज पाक नहीं है। जब तुम्हारा दिल ही पाक नहीं तो तुम अमल करने बैठ गए तो सिवाय नुकसान का तुम्हें कुछ होना नहीं उसमें मेरे भाई। इसलिए अगर आपको कुछ करना ही है तो बाद जमात नमाज़ अदा करें, उसके बाद आप दुरूद शरीफ की कसरत करें। जितना भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें उससे आपको क्या होगा, उससे आपको पढ़ने से आपके अंदर रूहानियत पैदा होगी। जितना भी आप पढ़ेंगे, चलते फिरते खुला पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते सुबह शाम हर नमाज के बाद पढ़ें, जब भी आपको वक्त मिले आप पढ़ें। उससे आपको बहुत दूसरों के बहुत बेनिफिट हैं उसके। और फिर सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुरूद शरीफ पढ़ता है उसे खुद सुनते हैं कि कौन पढ़ रहा है, उसके वालिद तक को जानते हैं कि कौन मुझ पर दुरूद शरीफ भेज रहा है। अभी मेन बात, इससे रूहानियत भी बढ़ती है, दुरूद शरीफ पढ़ने से रूहानियत भी बढ़ती है। तो दुरूद शरीफ से अच्छा मेरे निगाह में फ़िलहाल दुरूद शरीफ अच्छा तो ना कोई अमल है, और दुरूद शरीफ से अच्छा ना ही कोई वजीफ़ा है। भले कोई अमल कबूल हो ना हो, लेकिन दुरूद शरीफ तो कबूल होना ही होना है, ऐसा समझिए आप। अगर बंदे ने एक बार भी दुरूद शरीफ पढ़ा तो वो कबूल होना ही होना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप इस फील्ड में जाना ही चाहते हैं, ये फील्ड कोई बुरी नहीं है, लेकिन आप अगर फील्ड में जाएँ तो इसकी आप पहली सीढ़ी से इसमें आप जो है तरतीब बार आप ऊपर चढ़ें। अगर एकदम आप ऊपर चढ़ेंगे तो पता ही है आप एकदम ऊपर नहीं चढ़ सकते, पहले सीढ़ी से ही आपको चढ़ना पड़ेगा। पहले आप अपने अंदर रूहानियत को पैदा करें, दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार की कसरत करें, उसके बाद आप इस फील्ड में जाएँ। अगर किसी भाई को मेरी ये बात अगर गलत लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं है मैं किसी यूट्यूबर का दिल दुखाऊँ। बस ये है कि हाँ, मैंने ये देखा, ये सुना भी है कि इंसान यूट्यूब को देखकर और अमलियात करने बैठ जाता है, उससे नुकसान होता है। ठीक है भाई, आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आपको वैसी ही सही जानकारी और सही वज़ाइफ जो आम होते हैं हकीकत में सही हैं। ये नहीं कि 1 घंटे में पढ़ी हाजिर 2 घंटे में, ऐसा नहीं। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपके घर वालों को भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।